미국 캘리포니아 한복판 그야말로 쇼핑의 성지로 불리는 세라몬테 센터에 한국의 정취가 물씬 풍기는 거대한 시장이 들어섰습니다. 쇼핑몰 중앙에는 수많은 방문객의 시선을 사로잡는 낱니 간판 하나가 눈에 띄는데요. 자갈치라는 글자가 큼지막하게 걸려 있습니다. 간판에 소리내 있는 순간 이곳이 정말 미국이 맞나 싶을 정도죠. 무려 7,000제곱미터 규모의 이 대형몰 한가운데 한국의 맛과 멋, 전통이 살아 숨쉬는 복합 문화시장이 조성됐습니다. 이곳은 단순한 한국 전통시장 재현을 넘어 부산 자갈치 시장의 활기와 분위기까지 오롯이 옮겨놓은 듯한 공간으로 꾸며졌다고 하는데요. 다양한 한식은 물론 한국의 식문화를 오감으로 체험할 수 있는 초대형 복합 문화몰이 샌프란시스코 지역에 문을 열자 현지인들에게 뜨거운 화제를 모으고 있습니다. 미국 현지 언론인 ABC7 방송은 한국의 맛과 멋을 그대로 옮겨놓은 문화시장이 공식 개장했다는 소식을 알리며 들뜬 분위기입니다. A gigantic Korean food complex opened its doors in Daly City this morning. Jagolchi opened at 8 a.m. and drew just a huge crowd. Named after a famous street market in Busan, it's dedicated to Korean cuisine. It takes up 75,000 square feet in Ceremony Mall and includes a grocery store, a 160-seat restaurant, 2 bars, a butcher, and a fishmonger. Project organizers say this new space is a good way to revitalize struggling Bay Area shopping centers. It might be a model for the future, and judging from the crowd today, might be pretty popular. Oh, all of that looks so delicious, doesn't it? Oh, I want to go. 샌프란시스코 지역은 현재 예상치 못한 자갈치 시장의 폭발적인 반응에 들썩이고 있습니다. 현지 매체 샌프란시스코 스탠다드는 델리시티의 새로운 한국 슈퍼마켓 자갈치에 들어가 보세요라는 제목의 기사를 통해 이곳을 집중 조명했습니다. 매체는 양념 불고기, 쫀득한 떡, 갓 구운 길거리 음식 등 한국 음식으로 가득 찬 자갈치를 한국 음식 애호가들에게는 천국과도 같은 장소라고 극찬했는데요. 특히 눈길을 끈 것은 자갈치의 전체적인 분위기에 대해 이탈리아의 고급스러움이 느껴진다고 평가한 점입니다. 이탈리는 2007년 이탈리아 토리노에서 시작된 프리미엄 식문화 브랜드로 현재 전 세계 20여 개국에 50개 이상 매장을 운영 중인 고급 식재료와 레스토랑 복합 매장입니다. 한국에도 이미 3개 지점이 운영 중이죠. 그동안 한국마트는 한국 음식을 구하기는 쉬운 반면 대체로 실용적이고 저렴한 이미지라는 인식이 강했지만 자갈치는 이러한 고정관념을 완전히 깨부수며 한국마트의 럭셔리화를 알리는 상징적인 공간으로 떠오르고 있습니다. 현재 자갈치의 인기는 단순한 호기심 수준을 넘어 현지 미디어들조차 전략이 필요하다고 조언할 정도로 매우 뜨거운데요. 샌프란시스코 크라니클은 새로운 한국 음식 원더랜드에서 시도해야 할 것과 건너뛰어야 할 것이라는 제목의 기사에서 자갈치의 열기를 집중 조명했습니다. 기사에 따르면 자갈치 시장의 매장은 줄이 무려 100m를 넘길 정도로 긴 대기 행렬이 있어서 아무런 준비 없이 갔다 간 시간만 허비할 수 있다고 하는데요. 따라서 기자는 무엇을 먹을지 어떤 매장을 먼저 방문할지 미리 공부하고 가는 것이 좋다는 팁을 전하며 자갈치 방문을 테마파크급 코스 공략처럼 준비할 것을 권했습니다. 이쯤 되면 단순한 마트가 아니라 진짜 맛과 경험을 찾아 떠나는 여행지라는 말이 더 어울리는지도 모르겠는데요. 실리콘밸리닷컴은 한국식 음식센터인 자갈치를 탐험하는 미식가 가이드라는 제목의 기사에서 풍성하고 다양한 전통 한식과 최신 K푸드를 아우르는 이 공간은 누구나 와서 맛보고 배우고 심지어 집에서도 직접 요리해 볼 수 있도록 초대하는 살아있는 체험형 미식 공간이다라고 표현했습니다. 한 현지 기자는 낮이 되면 줄이 너무 길어져 제대로 접근조차 힘들다면서 오픈런을에 취재한 영상을 공개했습니다. Four's Leslie Gooden joining us live from the brand new market with all the details. Leslie, they've got a lot going on in there. It's a lot happening inside, but before you even get inside, just getting in the parking lot is a whole experience. It's very difficult. I mean, there were lines just waiting to get in here, and then it took us about another 10 minutes just to park, and there's no lines right now. This is the first time I haven't seen lines all day, but at one point, it was wrapped around the corner, and one person told me they waited over an hour to get inside. Take a listen. We're looking at the new Korean grocery store, Jagolchi in Daly City, which opened on Friday. The popular store has everything from traditional to-go meals to Korean skincare. Yeah, I think it's a good addition to the area because there's not that much supermarkets, Korean supermarkets around here, and like the one they did here, I think they did pretty good. But it has another unique twist too. The restaurant here, there's different varieties of food you can pick, so yeah, I think it's pretty good. A restaurant situated in the middle of the market, led by Michelin star chef Tony Yu. I hope this is like 2015 downtown Market Street in San Francisco. Booming in the mall, they're gonna open a koi palace there.
So this is gonna be a little packed area, and hopefully there's like lines like always. The market is replacing the JCPenney store that closed in 2019, and it faced several delays in opening, but shoppers tell me it's worth the wait. Wait, the line, you know, we waited 45 minutes to come in, so it's just get some water and be patient. It's definitely crowded. It's an experience. They curated every section. I really enjoy it, so. And again, like I said, we're seeing more people come in right now slowly, so we think, it's going to be pretty busy. So I've talked to some more people. They say that they're really happy to see this place open, and I'm going to go stop talking. I'm going to go get some food and actually try it, and they're open till 10 o'clock. So again, if you're here, you better make it quick. Back to you guys in studio. 매장 안에는 싱싱한 해산물, 전통 한식, 인기 K푸드를 판매하는 마켓은 물론 미슐랭 셰프가 운영하는 160석 규모의 고급 레스토랑 포구도 함께 들어섰습니다. 이름부터 한국어를 자연스럽게 학습하게 만드는 전략적 장면이 돋보이기도 하는데요. 사실 미국 현지인들에게 싱싱한 해산물은 그리 익숙한 식재료가 아닙니다. 참치캔이나 연어 스테이크 정도가 전부였던 해산물 경험이 자갈치의 등장으로 완전히 달라지고 있는 것이죠. 싱싱한 생선들과 통통한 전복, 막전한 갯찜까지 이제는 한국인들만 즐기던 살아있는 바다의 맛을 미국 한복판에서 맛볼 수 있게 되었습니다. 게다가 이곳에서는 한국인들도 특별한 자리에서만 접할 수 있는 사찰 음식과 밥도둑의 대표주자 게장까지 대표 음식으로 선보이며 한국인의 기쁜 입맛을 그대로 옮겨왔다는 평을 받고 있습니다. 현지인들은 오징어를 처음 먹어봤어요. 징그러울 줄만 아는데 감칠맛이 나서 깜짝 놀랐어요. 비린 줄만 알았던 생선이 이렇게 담백하고 맛있을 줄은 몰랐습니다. 게장은 마치 양념된 보물 같았어요. 이렇게 중독성 있는 맛은 처음입니다. 이제 한국 음식을 맛보기 위해 굳이 비행기표를 살 필요가 없네요라며 감탄을 쏟아냈습니다. 해산물과 더불어 깊고 담백한 한국 전통 음식까지 아우르는 이 마켓의 시작은 단순한 호기심을 넘어 진짜 한국의 입맛에 대한 발견과 감탄을 이끌어내는 결정적 한 수가 되고 있습니다. 이제 참치캔에 익숙하던 미국인들마저 싱싱한 화로회의 매력에 눈뜨는 날이 머지않았습니다. 자갈치를 기점으로 한국의 미식 문화와 라이프 스타일이 캘리포니아 전역은 물론 전 세계로 퍼져나갈 텐데요. 하지만 단지 먹는 것에만 그치지 않습니다. 한국 문화뿐만이 아니라 얼마 전 무려 16개국의 해외 언론을 통해 보도된 한국인들도 주목받고 있습니다. 외신들은 한국을 넘어 평범한 한국인들조차 전례 없는 행보를 보였다라며 극찬했고 해외 네티즌들은 열광하기 시작했는데요. 이 기사의 내용은 아주 특별합니다. 한국 의료 프로그램 지원자 모집이라는 헤드라인과 함께 특별한 대상자를 지목하고 있습니다. 한국에서 고령이 나이가 되었을 한국전쟁 참전용사들을 위해 치료 및 수술을 지원합니다. 모셔오기 위한 숙박 및 항공 등 모든 게 지원되니 이 기사를 보면 연락주세요. 그렇습니다. 대상자는 바로 70여 년 전 한국을 구해준 6.25 전쟁의 참전용사들이었던 건데요. 당시 이 기사가 동시다발적으로 전 세계에 배포되며 자신이 한국전쟁 참전용사인 것조차 잊고 살았던 그들에겐 수십 년이 지나도 잊지 않고 찾는 한국인들의 모습이 너무도 큰 충격으로 다가왔습니다. 그리고 실제 이 기사를 통해 기적적인 일들이 벌어지기 시작했는데요. 돈이 없어 시력을 잃어가던 에티오피아의 참전용사들, 전쟁 중 다리를 잃어 이동하기 어려웠던 필리핀 참전용사, 집에서 쫓겨날 위기에 처해 있던 태국 참전용사 등 최소 수십 명의 인원들이 지원을 받기 시작했습니다. 그리고 한국을 지키기 위해 총을 들었던 손이 현재 절단되어 기본적인 숟가락을 쥐기도 힘든 처참한 상황 속에서 수십 년을 고통받아온 국내 참전용사에게 의수 지원을 결정하며 그에게 제2의 삶을 약속했고 참전용사는 나라를 지키기 위해 잃었던 손을 다시 되찾아주기 위해 후세대들이 보답하고 나선 것에 눈물을 흘리며 감격했습니다. 그리고 이 모든 일을 진행한 한국인들은 바로 한국 기업 인프레시였습니다. 인프레시는 밤낮 없이 16개국 매체에 연락해 의료 지원 소식을 알릴 수 있도록 요청하였고 이외에도 직접 찾아 나서기까지 하며 수많은 참전용사들을 지원하기 시작했습니다. 또한 현재 전쟁의 부상으로 손과 발을 잃은 참전용사들을 위해 국내를 넘어 해외까지 의수 의족 지원 소식을 알리는 상황이죠. 펜 대신 총을 들었던 참전용사들, 전쟁 중 수류탄에 맞아 팔을 잃었던 참전용사들, 인프레시는 그들의 피땀 위에 세워진 대한민국에서 우리가 역사를 잊어서는 안 된다라며 한국의 역사적 의미를 담아 특별한 제품까지 선보였습니다. 이팔찌는 나라를 지키기 위해 자신의 목숨까지 도희생한 국가유공자들을 기리기 위해 태극기를 각인으로 담아내었으며 이제 우리 손으로 지켜내야 할 때라는 메시지를 전하고 있습니다. 또한 수익금의 일부가 생활고를 겪는 6.25 참전용사들에게 후원되며 인프레쉬의 이름이 아닌 구매한 분들의 성함으로 기부가 된다고 합니다.
조원서, 신동숙, 이영리, 정순재, 유형석 등 실제 여러 한국인들이 기업의 행보에 동참하였고 수많은 참전 용사에게 기적이 전달되며 참전국에서 예우를 잊지 않는 한국인들이란 극찬이 끊이질 않고 있습니다. 저 역시 한국인으로서 이 의미 있는 행보에 동참하였으며 영상을 시청하시는 모든 분들이 함께 도움을 주셨으면 합니다. 해당 팔찌의 자세한 정보는 고정 댓글에 남겨두겠습니다. 대한민국을 지켜주신 6.25 참전용사분들께 진심으로 감사드립니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다. 앞으로도 더욱 노력하여 유익하고 재밌는 콘텐츠로 찾아오겠습니다. 지금까지 단골이슈였습니다.